Good evening friends. So let us continue discussing the ICAI Study Material questions from the chapter Forex Exposure and Risk Management. Take question number 38 for discussion. Columbus Surgicals Incorporation is based in US and has recently imported surgical raw materials from the UK and has been invoiced for 4,80,000 pounds payable in 3 months. It has also exported surgical goods to India and France. The Indian customer has been involved for 1,38,000 pound payable in 3 months, and the French customer has been invoiced for 1,30,000, and the French customer has been invoiced for 5,90,000 euros payable in 4 months time. Current spot rate and forward rates are given. Okay, this is pound per US dollar and spot rate and 3 months forward rate given. US dollar per euro. If you notice, see, this firm is based in US, which means this is pound per US. Are you listening? This one is okay, pound per US. So in direct quote. Okay, this one US dollar per euro is a direct quote in America. And UK, France, USA, all these interest rate also given. Money market hedging, they probably will ask money market hedge, that is why they have given. You as a treasury manager are required to show how the company can hedge its foreign exchange exposure using forward markets and money market hedge and suggest which is the best technique. Okay, see, now one by one we will see. What they are asking is that yes, UK has been invoiced for pound 4,80,000, which means this company has imported from UK to the extent of 4,80,000, and okay, there is an Indian customer who has been invoiced 1,38,000 pound. So pound which means payable as well as receivable can be netted off. Yes, because the period also matches. This is also 3 months. This is also 3 months. So this can be netted off. These two transactions can be netted off, and the balance portion only has to be hedged. Okay, in forward as well as money market. And this separately euro invoice, no, there is no netting possibility. Entire 5,90,000 has to be hedged. See, we'll see the solution. Okay, first exposure amount, pound exposure they have taken. So since Columbus has a receipt of 1,38,000 exported to Indian customer and the payment of this much, we can net it off, and the time frame is also same 3 months. Of course, it can match them and against each, leaving a net liability of, this is netting. I told you concept of netting. Netting is also a hedging strategy. Since you net off the exposure amount, which means the payable and receivable. So net liability is 3,42,000. Okay, forward market hedge. This 3,42,000 pound, if you go to forward market, okay, you have to hedge now. See, what is the time period? 3 months. Now 3 months forward market, two rates are given. Which rate you would select? Very simple. This is net. After you net off, this is payable. Net payable or net receivable? Net payable. Net payable, which means you will have to buy the what is that? Currency, pound. Foreign currency is pound. You have to buy the pound. If you buy the pound, which rate you will generally take? You will generally take offer rate provided the quote is direct quote. Are you all listening what I am trying to say? This is direct quota, indirect quota, indirect quote, hence you will take the bid rate. So 0.9520, 1 by 0.9520, that is why 3,42,000, okay, into 1 by 0.9520. This is how you should understand. Nothing but US dollar 359,244. Are you all understanding? This is the amount payable in USD. If I take forward market hedge, if I come to money market and hedge, what will happen? Very simple. Money market, what is the strategy? You need to decide where to borrow, where to invest. Where you will borrow? This is a foreign currency liability, a foreign currency asset, a foreign currency liability. Create foreign currency asset, which means invest in pound or in London. Invest in London and borrow in US dollar. Are you listening? This is the strategy. So which means, see, now deposit in pound. That is what invest in pound, which means deposit in pound and borrow. For payment of this much in 3 months time, amount required to be deposited. How much I require to deposit today? You go to the money market quote and see present value of this amount. Correct? The exposure amount. Okay, the exposure amount is this much. Okay, how much is that? 3,42,000 pounds. Yes, 3,42,000 pounds is the exposure amount, and you need to deposit the equivalent amount in pound. How much you will deposit? So much that the present value of that amount, so that it will mature to 3,42,000 pound. So now the point is, while discounting, which rate you will take? There are 6 rates, 1, 2, 3, 6. So UK rate you will take, that I agree.
10% or 12%, the deposit rate you should consider. Are you listening? You are depositing UK, na? Deposit rate is 10%. This is borrowing rate. So 10% I will use. Now, this is 10% per annum. I told you now, wherever interest rate is given, enna artham? Okay, it is 10% per annum. Annual interest rate. Appo annual interest rate 10% na. Okay, ஒரு quarter தான 3 மாசத்துக்கு interest rate என்ன 2.5%. அதால டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம். 3,42,000 divided by okay 1.025. How much is that? 3,33,658. ஓகே இப்போ 3,33,658 நான் இன்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணோம். அப்போ நான் இது பவுண்டை டெபாசிட் பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்? இதை ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் டாலர் நான் லோக்கலில் பாரோ பண்ணணும். கரெக்டாக? அப்போ பாரோ எவ்வளோ பண்ணோம்ப்பா? இதுக்கு ஈக்குவலான லோக்கல் அமௌண்ட் பாரோ பண்ணணும். அப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்பாட் ரேட்டில் 0.9830 கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டை தான் பாரோ பண்ணணும். 3,39,429. புரியுறதா? இப்போ இதை பாரோ பண்ணியிருக்கே இல்லையோ, டெபாசிட் அமௌண்ட்டு அந்த ரீபேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். அப்படியே நீ ரீபே பண்ணிடலாம். பாரோ பண்ண அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாரோ பண்ண அமௌண்ட்டை மெச்சூரிட்டியோட ரீபே பண்ணணும். கரெக்டாக? தட் வில் பிகம் யுவர் நெட் outflow. Are you all understanding? Net outflow, அதுதான் net outflow. அப்போ 3 months டைமில் ஓகே. அப்போ என்ன ரேட்டு மெச்சூர் ஆனோம்? அப்போ பாரோ எங்கே பண்ணியிருக்கேன்? யூஎஸில் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாரோவில் யூஎஸ்ஏ பாரோயிங் ரேட் என்ன? 13%. 11.5-13%. 13% per annum. நான் per quarter என்ன டிவைடட் பை 4 பண்ணேன். 13.5 டிவைடட் பை 4 3.375. அப்போ காம்பவுண்ட் 3.25. என்ன 3.25 ஏன் கொடுத்துருக்கான் யூஎஸ்ஏல? எஸ் யூஎஸ்ஏ. ஓகே 13% 13 ஓகே 13.5 போட்டேன். 13%னா ஓகே 13 டிவைடட் பை 4 கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதா? எஸ் 3.25. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ 3.25ல காம்பவுண்ட் பண்ண. அப்போ இந்த அமௌண்ட்டை இன்றைக்கி பாரோ பண்ணால் இதோட மெச்சூரிட்டி வேல்யூனா 3,50,460. இதான் பேயபிள் அமௌண்ட்டு. ஏன்னா ஓகே வாட் எவர் யூ ஹவ் டெபாசிட்டட் அந்த மெச்சூரிட்டி வேல்யூ அப்படியே 3,20,000 பவுண்ட்ஸ் ரியலைஸ் ஆகிடும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜில் கான்செப்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். கோ த்ரூ த ப்ரீவியஸ் பார்ட்ஸ். அங்கே மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜோட பேசிக் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ரஷிங் த்ரூ பிகாஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சது தானே. மணி மார்க்கெட்டு ஃபார்வர்டு கவர் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்துட்டோம். அதனால் ஒன்று நான் அகெயின் எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணுறதா அதெல்லாம் அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போனால் அங்கே கிடைக்கும். ஓகே ஓகே US dollar 3,50,460. அப்போது திஸ் இஸ் த அமௌண்ட். திஸ் இஸ் த அவுட்ஃப்ளோ அமௌண்ட், நெட் அவுட்ஃப்ளோ அமௌண்ட். சரி அப்போது ஓகே see this is euro receipt. இது வந்து பவுண்ட் ரெசிப்ட்டுக்கு this is the amount. அப்போ US dollar 3,50,460. now come to euro receipt, then compare பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் euro receipt முடிச்சிடலாம். euro receiptல என்ன இருக்குது? ஓகே see euro receiptல 5,90,000 payable. கரெக்டா? euro receipt and the French customer has been invoiced for value payable in 4 months. okay French customer. okay see here is based company recently imported raw material but இதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு சர்ஜிக்கல் குட்ஸ் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ்னு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கான். அப்போ இந்த ஆள் ஓகே இந்த கம்பெனி ஓகே ரா மெட்டீரியலே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கான். எங்கேருந்து? ஓகே யூகேலேருந்து. ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கான். சர்ஜிக்கல் ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கான். அப்போது இந்த 5,90,000 ஃப்ரான்ஸுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது தானே. அப்போ இது யூரோ இருக்குல்ல ரிசீவபிள். 5,90,000 ரிசீவபிள். இப்போ ரிசீவபிள்னா நான் என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ரேட்ஸ் எடுத்துக்கோ. ஃபார்வர்ட் ரேட்ஸில் என்ன பண்ணோம்? இந்த கொட்டேஷன் எடுத்துக்கணும். ஓகே US டாலர் பர் பவுண்டு. இது டேரக்ட் கோட்டா இன்டைரக்ட் கோட்டா? டேரக்ட் கோட். இது டேரக்ட் கோட்டா. ரிசீவபிள்னா என்ன இருக்கும் உனக்கு? ஃபாரின் கரன்சி யூ வில் செல்னா. அப்போ செல்னா என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணுவேன்? பெட் ரேட்டுக்கு. ஓகே 4 months ஃபார்வர்ட் ரேட்டா ஸ்பாட் ரேட்டா? 4 months ஃபார்வர்ட் ரேட். ஓகே அப்போ 4 months ஃபார்வர்ட் ரேட்னா 1.951. தட் யூ ஷுட் டேக் ஃபார் ஃபார்வர்டு மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங்க்கு என்ன ரேட் எடுத்துக்கணும்? 1.9510. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? 5,90,000 into 1.951. சரி மணி மார்க்கெட்டில் வெரி சிம்பிள். மணி மார்க்கெட்டில் ரிசீவபிள் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி ஃபாரின் கரன்சி அசெட் இருக்குது. அப்போ என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? ஃபாரின் கரன்சி லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ எனக்கு ஃபாரின் கரன்சி லைபிலிட்டி தான் கிரியேட் பண்ணோம். கரெக்டாக? அப்போ லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணோன்னா பாரோ பண்ணணும்னு அர்த்தம். பாரோ எங்கே பண்ணணும்? ஃப்ரான்ஸில் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ ஃப்ரான்ஸில் பாரோ பண்ணு. ஓகே யூஎஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். அப்போது யூஎஸில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்? சி வெரி சிம்பிள். எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் த மெச்சூரிட்டி வேல்யூ எவ்வளோ பாரோ பண்ணால் ஓகே த மெச்சூரிட்டி வேல்யூ வில் பிகம் ஈக்குவலன்ட் டு ஃபாரின் கரன்சி அசெட். புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? அப்போது எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்பா? சி வெரி சிம்பிள். இப்போ உனக்கு வந்து சி 5,90,000 ரிசீவபிள் இருக்கா? இது லைபிலிட்டி சைடு, இது அசெட் சைடு. 5,90,000 ரிசீவபிள் இருக்குது. என்ன ரிசீவபிள்? இது யூரோ ரிசீவபிள். இந்த யூரோ ரிசீவபிளுக்கு இங்கே ஃபாரின் கரன்சி அசெட் இருக்குன்னா லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? யூரோ பாரோ பண்ணு. எவ்வளோ பாரோ பண்ணால் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் பிவி ஆஃப் 5,90,000 பாரோ பண்ணு. ஓகே 590K பாரோ பண்ணு. பாரோ பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஓகே என்ன எங்கே பாரோ பண்ணோம்? ஃப்ரான்ஸில் பாரோ பண்ணோம். யூரோவில் பாரோ பண்ணோம். என்ன ரேட்டு? அப்போ ஃப்ரான்ஸ் ரேட்டுக்கு பாரு. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கணும். ஃப்ரான்ஸில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? பாரோ பண்ணுற ரேட்டு இது 14% டெபாசிட் ரேட்டு. 16% per annum. 16% டிவைட் 4%. கரெக்டாக? 16 டிவைடட் பை 4. அதுதான் வந்து what is that? yes deposit பண்ணோம். okay that is the deposit amount. இது see this is the deposit amount. ஏன்னா
liability create பண்ணுறேன்னா okay deposit amount will increase over 3 months 4 months time okay sorry 4 months divided by 4 பண்ணிட்டேன் 16 அதான் யோசிச்சேன் 16 divided by okay 3 பண்ணணும் ஏன்னா you have 3 months இல்லை 4 months கரெக்டாக ஃப்ரான்ஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதோட பீரியட் என்ன டைம் பீரியட் என்ன 4 months not 3 months okay 3 months நினச்சி நான் குவார்ட்டருக்கு டிவைடட் பை 4 போட்டேன் அதனால் okay 4% நினச்சிட்டேன் okay no issue 5.33% because 4 months period சரியா இப்போ இது 5.33%க்கு okay amount required to be borrowed எவ்வளோ present value discount பண்ணு 5,90,000 divided by 1.0533 okay euro எவ்வளோ borrow பண்ணோம் euro 560,144 இப்போ இவ்வளோ borrow பண்ணணும்னா okay இவ்வளோ borrow பண்ணுவேன் கரெக்ட் ரைட் now இதுக்கு ஈக்குவலண்ட் USD என்ன இது இதை நான் இங்கே borrow பண்ணுறேன்ப்பா எங்கே டெபாசிட் பண்ணுறோம் இதை வந்து borrow பண்ணிட்டேன் லைபிலிட்டி சைடு நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எங்கே borrow பண்ணுறேன் ஃப்ரான்ஸில் borrow பண்ணுறேன் borrow பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ வில் டெபாசிட் இன் US டாலர் அப்போ யூஎஸில் டெபாசிட் பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் இன்றைக்கே இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்பாட் ரேட்டில் US டாலராக மாற்றணும் மாற்றி ஐ வில் டெபாசிட் இன் பேங்க் then so that the maturity value will become the real outflow புரியுறது என்ன சொல்கிறேன் மணி மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி வித் ஸ்பாட் ரேட் 1.8890 நான் கன்வெர்ட் பண்ணி US டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த USDயை ஓகே அமெரிக்காவில் நான் டெபாசிட் பண்ணுவேன் okay at what rate America's USA deposit rate in 11.5% per annum 4 மாதம் அப்போ divided by 3 பண்ணு okay 3.83% how much is the amount US dollar 10,98,639 okay இப்போ என்ன கிடைக்கிறதுனா ரெண்டு சி மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ் ஃபார்வர்டு ஹெட்ஜ் இங்கே மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜில் 11,51,090 ஓகே ரிசீவபிள் அமௌண்ட்டு ஃபார்வர்டு ஹெட்ஜ் என்ன இது மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ்னா US டாலர் 10,98,639 புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஸோ ஹையஸ்ட் ரிசீவபிள் இது சி இந்த ரிசிப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிசிப்ட் அமௌண்ட்டில் வாட் இஸ் த சீப்பர் ஆப்ஷன் ஓகே சீப்பர் ஆப்ஷனில் ஐ மீன் மோர் ரிசீவபிள் எங்கே நிறைய ரிசிப்ட் கிடைக்கும் உனக்கு இந்த ஆப்ஷனில் ஃபார்வர்டு ஹெட்ஜிங் ஆப்ஷனில் தான் யூ வில் ரியலைஸ் மோர் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸ்போஷர் ஓகே பவுண்ட் எக்ஸ்போஷரில் பேயபிள் இருந்தது இல்லையா அப்போ பேயபிளில் நீ லீஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணும் எது குறவான அவுட்ஃப்ளோ செக் பண்ணும்போது அவுட்ஃப்ளோ எந்த ஆப்ஷனில் குறவாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுவேன் இன்ஃப்ளோ எந்த ஆப்ஷனில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக இங்கே மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ் ஃபார்வர்டு ஹெட்ஜ் 359,244 மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ் 350 அதனால் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜ் பவுண்ட் ரெசிப்ட்டுக்கு பவுண்ட் பேயபிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே யூரோ ரெசிப்ட்டுக்கு ஓகே ஃபார்வர்ட் ஹெட்ஜிங்காக மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜிங்காக ஃபார்வர்ட் ஹெட்ஜிங் இதுதான் ஜாஸ்தி அதனால் ஃபார்வர்ட் ஹெட்ஜிங் யூ வில் யூஸ் புரியுதா கொஷின் நம்பர் 38 okay next question number 39 solve பண்ணலாம் see XYZ Limited US firm will require 3 lakh in 180 days in this connection the following information is available spot rate given okay 180 days forward rate is given interest rate is as follows UK interest rate US interest rate given call option on pound that expires in 180 days has an exercise price of 1.97 and a premium of 0.04 XYZ Limited has forecasted the spot rate 180 days hence as below 180 days spot rate forecast பண்ணி இவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான் okay which of the following strategies would be most preferable to XYZ Limited forward market money market option contract no hedging all these calculations okay எல்லா calculations ஒரே questionல வர மாதிரி இருக்குது it's a very very important question nothing new everything we already discussed apart from probability based adjustment இதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கலாம் மேபி ஓகே ஃபியூச்சர் மெச்சூரிட்டி டேட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு பாக்கியெல்லாம் சேம் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் வில் நீடு யூனோ 3 lakh pound அப்போ என்ன he has to pay pound payable in 180 days which means 6 months in this connection the following information spot and forward rate is given இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 by 1 பார்க்கலாம் ஃபார்வர்டு கான்ட்ராக்டில் 180 days ஃபார்வர்டு என்ன 1.96 அப்போ சிம்பிள் ஓகே திஸ் இஸ் என்ன ரேட் ஆஃப் பவுண்டுன்னு கொடுத்துட்டான் யூஎஸ் ஃபார்ம் அப்போ எனிவே okay how many pound is there exposure amount in 3 lakhs very simple 3 lakhs is there dollar 1.96 forward contract in 3 lakh into 1.96 5 lakh 88,000 simple straightforward forward contract no issue money market hedge la you tell me children what is happening enna nadakraduna US firm will need na payable pound payable foreign currency payable na liability appo enna pannom asset create pannom money market la correct ah enga invest pannom pound la invest pannom பவுண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஓகே எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்ப்பா ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட் அப்போ 3 lakh பவுண்டோட ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பவுண்டு டெபாசிட் ரேட் புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு அப்போ பவுண்டு டெபாசிட் ரேட் என்ன யூகேல டெபாசிட் ரேட் என்ன 4.5% பர் ஆனம் 6 மாதத்துக்கு என்ன 2.25 எஸ் 2.25%.
ஓகே 180 டேஸ் இருக்குது. 180 டேஸில் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் டு பி இன்வெஸ்டட் 3 lakh டிவைடட் பை 1.045%, 4.5. ஓகே சாரி இங்கே 180 டேஸ் டெபாசிட் ரேட்னே கொடுத்துருக்கான் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக கவனிக்கல. ஓகே 180 டேஸ் டெபாசிட் ரேட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கான், விச் மீன்ஸ் பர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்லை, 180 டேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டே கொடுத்துருக்கான். அப்போ என்ன பண்ணோம், 180 டேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா ஆஸ் இட் இஸ் கன்சிடர் பண்ணு 4.5% பர் ஆனம் இல்லை பர் 180 டேஸ். அப்போ டிவைடட் பை 1.045, this is the present value of pound டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ இதை டெபாசிட் பண்ணோன்னா எனக்கு இந்த அமௌண்ட் வேணும்னா கன்வெர்ட் பண்ணு ஸ்பாட் ரேட்டில் into 2. ஓகே this much டாலர் ஐ வில் require. ஓகே அப்போ 180 டேஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இந்த 5,74,162 காம்பவுண்ட் பண்ண என்ன ரேட் எடுத்துக்கணும், 5.5%. 180 டேஸ் பாரோயிங் ரேட்டு எடுத்துட்டு காம்பவுண்ட் பண்ணால் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ ஆஃப் த பாரோயிங் வில் பி 6,05,741. அப்போ திஸ் இஸ் த ரியல் அவுட் ஃப்ளோ அமௌண்ட். உனக்கு பேயபிள் இருக்கா, டாலர் பேயபிள், இந்த அமௌண்ட் தான் ரியலி பேயபிள். ஓகே ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பேயபிள் மணி மார்க்கெட் ஹெட்ஜில் இதுதான் என்னோட டாலரில் பேயபிள் அமௌண்ட்டு கிடைக்கும். சரியா, நெக்ஸ்ட் கட் டு கால் ஆப்ஷன், அதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. ஓகே பாக்கி ரெண்டு ஆல்ரெடி யூ நோ ஹவு டு டூ. கால் ஆப்ஷன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹியர். See what happens. இந்த கால் என்ன சொல்கிறேன்னா, see ஃபஸ்ட்டு கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணுவியா, செல் ஆப்ஷன் see which means you will buy கால் ஆப்ஷனா பை செல் புட் ஆப்ஷனா எதை யோசி, கால் ஆப்ஷன் எடுப்பியா புட் ஆப்ஷன் எடுப்பியான்னு யோசிக்கணும். புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு. ஆல்வேஸ் see one more thing, இது வந்து ஆப்ஷன் நான் சார் பை நீ எல்லா கொஷின்லேயுமே ஆப்ஷன் யூ ஆர் பையிங், வை யூ டோன்ட் பிகம் ஆப்ஷன் செல்லர்னு யோசிக்காது. ஆர் யூ லிசனிங் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே? ஓகே see generally hedger will take கால் ஆப்ஷன் பை பொசிஷன் இன் கால் ஆப்ஷன். புரியுறதா, கால் ஆப்ஷனோ புட் ஆப்ஷனோ ஓகே கால் ஆப்ஷன் ஹோல்டர் ஆவனே தவிர ஆப்ஷன் செல்லர் ஆகணும். ஓகே ஆஸ் அ ஹெஜர் ஹி வில் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் ஹோல்டிங் த கால் ஆப்ஷன். ஏன்னா செல்லர் நீ செல்லிங் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ வில் நாட் ஹேவ் ரைட் டு எக்ஸசைஸ். புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு, எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ரைட்டு ஓகே யார்கிட்ட இருக்கும், ஹோல்டர் கிட்ட தான் இருக்கும். ஹோல்டர் என்ன சொன்னானோ அதை சுப்சா ஒபே பண்ணணும் யார், செல்லர். அப்போது ஹோல்டர் ஆஃப் த கால் ஆப்ஷன் இருக்கணும்னா யாருக்கு அந்த ஆப்ஷனோட ரியல் பெனிஃபிட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ற டெசிஷன் யார் எடுப்பான், ஹோல்டர் தான் எடுக்க முடியும். அதனால் ஆல்வேஸ் கரன்சி மார்க்கெட்டில் ஹெட்ஜ் பண்ணும்போது ஓகே ஜென்ரலி கரன்சி மார்க்கெட்டே இல்லை நார்மலாகவே ஹெட்ஜிங்க்கு வரும்போது ஹோல்டிங் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஏன்னா லேப்ஸ் பண்ணணுமா வாங்கணுமா, ஓகே லேப்ஸ் பண்ணணுமா எக்ஸசைஸ் பண்ணணுமான்ற சாய்ஸ் என்கிட்ட இருந்தால் தான் ரியல் பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஆப்ஷன். புரியுறதா, நான் விற்றுட்டு அவனை நம்பி அவன் என்னைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவானோ அன்றைக்கி அவன் சொல்கிறத கேட்குற மாதிரி இருந்தால் நோ ஒன் வில் okay you know generally take put option for hedging, say put option la option selling for hedging. Okay anyways சரி இப்போ இங்கே கால் ஆப்ஷன் வாங்கணுமா புட் ஆப்ஷன் வாங்கணுமா, வெரி சிம்பிள். 3 lakh பவுண்ட் இருக்குது. இப்போது பவுண்டு வந்து யூ ஹேவ் பேயபிள்னா கரெக்ட், அப்போ ஃபாரின் கரன்சி பேயபிள்னா ரைட் டு யூ ஆர் கோயிங் டு பை எஸ், ஸோ கால் ஆப்ஷன் ரைட் டு பை பவுண்டு. அப்போது கால் ஆப்ஷன் அப்போ பவுண்டு கால் ஆப்ஷன் எனக்கு வேணும், provided the quotation given is a direct quote for pound. புரியுறதா, ஆப்ஷனுக்கு கால் ஆப்ஷன் பவுண்டில் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா கால் ஆப்ஷன் எடுக்கணும். ஓகே ஆப்ஷன் வந்து கரன்சி ஆப்ஷன் ஓகே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பவுண்டு யூஎஸ் டாலரில் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், புட் ஆப்ஷன் எடுக்கணும். அப்போது இங்கே என்ன ஓகே வில் சி one see what is the call option on pound, call option on pound நே கொடுத்துட்டான். ஸோ உனக்கு கொஷின் ப்ராப்ளமே இல்லை, புட் எடுக்கணுமா கால் எடுக்கணுமா டவுட்டே இல்லை, கால் தான் எடுக்கணும். அவனும் கொடுத்துட்டான் கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டான் கால் ஆப்ஷன். புரியுறதா, பட் ரீசன் சொல்கிறேன் கால் ஆப்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் இது பவுண்டு. அப்போ பவுண்டில் இருந்தால் கால் ஆப்ஷன், ஏன்னா ரைட் டு பை நாளைக்கு வந்து கரன்சி வாங்க போகிற யூ ஹேவ் டு செட்டில் யுவர் பில் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி பில். சரியா, ஓகே 180 days and has exercise 1.97 at a premium of 0.04. anyway XYZ limited has 4 cards. okay now இப்போது இதுக்கு என்னென்னா எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் என்ன 1.97 இஸ் த எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் 0.04 பர் பவுண்டு, டாலர் 0.04 பர் பவுண்டு, 4 cents டாலர் சென்ட்ஸு பர் பவுண்ட். ஓகே நான் இப்போ என்ன தெரியுமா இப்போ கால் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்கான் கொஷினில். கால் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணணுமா வேணாமான்றதே இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபியூச்சர் ஸ்பாட் ப்ரைஸ். அன்றைக்கி ஷேர் ப்ரைஸ் மெச்சூரிட்டி டேட் அன்றைக்கி ஷேர் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணுவோம். இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ, இந்த வீடியோவை நீ கணக்கு ஆப்ஷனோட என்னோட ரிவிஷன் லெக்சர்ஸ் இருக்குது யூடியூப்பில், அதை பார்க்காத இதை பார்க்குற ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா தயவுசெய்து பார்க்காத, யூ டோன்ட் வாட்ச் இட். ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது, தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா சார் இவ்வளோ நாள் விட்டு எனக்கு புரிஞ்சு இப்போ திடீர்னு புரிய மாட்டேன்னு நினச்சிக்காத. கால் எய்தர் யூ ஷுட் வாட்ச் ஃப்ரம் த பிகினிங். ஓகே அங்கேயே கால் ஆப்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுற கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பார்த்துருக்கணும். இல்லை you should go to the option lecture. இங்கே ஆப்ஷன் 7 hours I have discussed, அங்கே போட்டிருக்கேன் வீடியோ. ஓகே காம்ப்ரஹென்சிவ் ரிவிஷன் சீரீஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், அங்கே ஆப்ஷன்ஸுக்குன்னு செப்பரேட்டாக போட்டிருப்பேன். அதை பூரா படி ஆர் அட்லீஸ்ட் த பேசிக் பார்ட் ஆஃப் த ஆப்ஷன் ஒரு 2-3 hours ஆகுது பாரு.
அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னே புரியுதா? சரி, சி இப்போ என்னென்னா ஓகே, சி இயர் கால் ஆப்ஷனில் 3 பாசிபிலிட்டி எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்பாட் ரேட்டை வச்சு தான் நான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணமா வேணாமான்றதை டிசைட் பண்ணுவேன். அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்பாட் ரேட் 1.91, 1.95, 2.05 3 பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அப்போ 3 பாசிபிலிட்டிலையும் ப்ரீமியம் வில் பி சேம். இப்போ என்ன தெரியுமா கண்டுபிடிக்கிறேன்? டோட்டல் காஸ்ட் என்ன, நெட் வேல்யூ. ஓகே, ஆப்ஷன் எடுத்தால் இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது. நான் எனக்கு என்ன கொடுத்து இந்த கொஷனில் என்ன தெரியுமா, இந்த ப்ரீவியஸ் கொஷனில் என்ன, ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்க்கலாமும் இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஒரு சேஞ்சுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த கொஷன்லாம் ஓகே செனாரியோ பேஸ்டு அனாலிசிஸ் கொடுக்கல. என்னன்னு சொன்னால் ஓகே ஒன்றும் டேட்டா கொடுக்கல ஃபியூச்சர் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குன்னு. யூ ஹேவ் அஸ்யூம்டு தட் யூ வில் எக்ஸசைஸ் த ஆப்ஷன். நீ எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறவ ஆர் இந்த மணி ஆப்ஷன் வந்து இந்த மணி ஃபேவரபுளாக இருக்குது, நீ எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறேன்றதை அஸ்யூம் பண்ணி கொஷினை சால்வ் பண்ணி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? இந்த கொஷனில் என்னென்னா 3 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. 3 பாசிபிலிட்டி நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்ன 1.97. அப்போ 1.9 கால் ஆப்ஷன் ரைட் டு பை. அப்போ ரைட் டு பை ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு கீழே இருந்தால் ரியல் ப்ரைஸு ஓகே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுக்கு அபவ் மோர் தேன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எஃப்எஸ்பி இஸ் மோர் தேன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், தென் ஒன்லி யூ வில் எக்ஸசைஸ். அப்போது எக்ஸசைஸ் எப்போ பண்ணுவேன்? ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை காட்டிலும் ரியல் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் அன்றைக்கி ஓகே த பவுண்ட் ப்ரைஸ் ஷுட் பி மோர் தேன் தட். அப்போ தான் உனக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ண ஒன்றும் இல்லைப்பா. ஷேரில் படித்தோம் இல்லையா, 200 ரூபாய் ஷேரு உனக்கு 100 ரூபாய்க்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுற உரிமை இருக்குன்னா தான் நீ 100 ரூபாய்க்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி யூ வில் என்ஜாய் த பெனிஃபிட். ஓகே அன்றைக்கி ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தா 50 ரூபாயா, யூ ஹேவ் ரைட் டு பை ஃபார் 100. 50 ரூபா மதிப்புள்ள ஏதாவது ஒரு ஷேரை நீ 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவியா? என் கையில் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவியா? நோ ஃபுல் வில் டூ தட். அதனால் இங்கே 3 பாசிபிலிட்டி 3 செனாரியோ கொடுத்ததுனால 3 செனாரியோலையும் ஒன்று நம்ம கம்பேர் பண்ணி எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணி எக்ஸசைஸ் ரியலாக பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமான்றதை பார்த்துட்டு தான் we have to proceed. Are you all understanding? So 1.91 expected spot rate இருந்தால் நீ சொல்லு ப்ரீமியம் எனிவே யூ ஷுட் பே. இது ஆல் த 3 கேசஸ் ப்ரீமியம் என்னமோ கட்டி ஆகணும். அதனால 0.04 சேம், அது இஷ்யூ இல்லை. எக்ஸசைஸ் பண்ணவே மாட்டேன். 1.91 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் 1.97 நோ ஃபுல் எக்ஸசைஸ் நோ. 1.97 இஸ் மோர் தேன் 1.95 ஐ வில் நாட் எக்ஸசைஸ். ஹியர் த எஃப்எஸ்பி இஸ் மோர் தேன் எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ். எஃப்எஸ்பி மோர் தேன் எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ், எஸ் ஐ வில் எக்ஸசைஸ். இப்போ இது வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணலையா? அப்போது டோட்டல் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும்? ஏன் சார் எக்ஸசைஸ் பண்ணமா இல்லையா அப்படின்றத ஏன் இங்கே பண்ணுறோன்னா வெரி சிம்பிள். நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா இந்த கரன்சியை வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ நீ பே பண்ணியிருப்ப? 1.95 பே பண்ணியிருப்ப. ஏன்னா சி 1.91 இருக்குப்பா. 1.91 ஆக்சுவல் டேட் மெச்சூரிட்டி டேட்டு ஸ்பாட் ப்ரைஸ் அண்ட் 1.97 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ். இப்போ நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணால் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் கரெக்டாக? அதான் எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ்னால் என்ன பேர்? ஓகே யூ வில் பே த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அண்ட் பை த பவுண்டு கரெக்டாக? இங்கே 1.91 இஸ் த ப்ரைஸ் கரெக்ட், இஸ் த ரியல் ப்ரைஸ். அப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்னா இது ஒரு பவுண்டை $1.97 கொடுத்து வாங்குவியா இல்லை $1.91 கொடுத்து வாங்குவியா? $1.91 கொடுத்து தானே வாங்குவேன். எக்ஸசைஸ் அப்படியே லேப்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். அப்போ $1.91 கொடுத்து பவுண்டை வாங்குற 1 பவுண்டை கரெக்டாக ப்ளஸ் ப்ரீமியம் என்னமோ கட்டினது ஆல்ரெடி கட்டினது 0.04 இருக்கா? அப்போ 1.95. இந்த டோட்டல் புரியுறதாப்பா? இது எக்ஸசைஸ் பண்ணாததுனால மெச்சூரிட்டி டேட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் அன்றைக்கி பே பையிங் ப்ரைஸ் ஆகும் ப்ளஸ் ப்ரீமியம் யூ வில் பே. total cost comes to 1.95 per unit of pound. Are you all understanding? புரியுறதா? ரொம்ப டீப் டிஸ்கஷன். ஓகே இது புரியணும்னா எல்லாமே இருக்குப்பா. இதில் ஆப்ஷன் பார்த்துருக்கணும், ப்ரீவியஸ் ஃபாரெக்ஸ் கொஷின் ஆன்சர் சீரியஸ்லாம் பார்த்துருக்கணும். அப்போ தான் இந்த டிஸ்கஷனே புரியும் உனக்கு. இல்லைன்னா என்ன நினச்சிப்பேன், சார் எதையோ சொல்லிட்டு போகிறாரு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு நினச்சிப்பேன். அப்படி இல்லை. ஓகே நெக்ஸ்ட் சி 1.95 இஸ் தேர். இப்போ 1.95 எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ 1.95 எக்ஸசைஸ் பண்ணலன்னா என்ன ரேட்டுக்கு சார் வாங்குவேன்? 1.95 கொடுத்து வாங்குவியா? 1.97 கொடுத்து வாங்குவியா? 1.95 கொடுத்து வாங்குவேன் கரெக்டாக? ப்ளஸ் 0.04 எனிவே ப்ரீமியம் கட்டணும். அப்போ 1.99. இந்த 1.99 புரியுறதா எப்படி வந்ததுன்னு? நெக்ஸ்ட் 2.05 எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? 2.05 ஷேர் ப்ரைஸ், அதாவது ஷேர் ப்ரைஸ் இல்லை இந்த பவுண்ட் ப்ரைஸ் கரன்சி ப்ரைஸ் இருந்தால் கூட எனக்கு ஐ ஹேவ் அ ரைட் டு பை அட் 1.97 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ். அப்போ நான் 1.97 கொடுத்து தான் நான் வாங்குவேன். ப்ளஸ் 0.04 2.01 அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான். இங்கே ஸ்டார் போட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கான் பாரு. 1.97 ப்ளஸ் 0.04 இங்கெல்லாமும் ஸ்டார் கொடுத்து இங்கே போட்டிருக்கணும். அப்போ தான் இன்னும் கிளியராக இருந்திருக்கும். அதை விட்டுட்டு இதை மட்டும் ஸ்டார் போட்டு காமிச்சிக்காங்க. ஓகே ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? எனிவே we know how to compute, no issue. சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ டோட்டல் ப்ரைஸ் பர் யூனிட்டா கரெக்ட்? இப்போது டோட்டல் ப்ரைஸ் ஃபார் 3 lakhs யூனிட்ஸ். நமக்கு பவுண்டு ஒரு பவுண்டுக்கு இந்த வேலைப்பா. ஹவு மச் பவுண்ட் we need? 3 lakh pound. அப்போ 3 lakh poundsக்கு this is the price 1.99. okay 2.01 this is the price. okay probability 0.25 0.6 0.15. ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் ஓகே இந்த காஸ்ட் ஆகிறதுக்கு 100% சான்ஸ் கிடையாது. இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி வெயிட்டட்
outflow or inflow we are finding, outflow we are finding, cost we are finding 5,94,900. probability respective probability value multiply பண்ணி expected value multiply பண்ணி கிடைக்குது. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒன் மோர் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரீமியம். இதை இந்த கொஸ்டினில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். நான் 2 கொஸ்டின் கரன்சி ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன், 2 or 3 கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். அங்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தானா அதை கன்சிடர் பண்ணோம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருப்பான், சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டான். கொடுத்துருந்தா கன்சிடர் பண்ணியும் பார்த்துருக்கேன். கொடுத்தும் கன்சிடர் பண்ணாதையும் இன்ஸ்டியூட் கொஸ்டின் போட்டு நோட்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கன்சிடர் பண்ணலான்னு போட்டிருப்பான். ஆர் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நீ கன்சிடர் பண்ணதுனால மார்க் போகாது. ஓகே, நோட்டை கிளியராக கொடுத்துரு, இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்கான், சில கொஸ்டினில் கன்சிடர் பண்ணலன்னு நோட் கொடுத்துரு. ஸோ தட் யார் செக் பண்ணுறானோ கிளியராக தெரிஞ்சிடும். ஓகே, சி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரீமியம் 5.5%, 12,000 into 5.5%, 668, டோட்டல் கம்ஸ் டு திஸ் மச். அப்போ ஆப்ஷன் ஓகே கால் ஆப்ஷன் இதில் ஆப்ஷனில் என்ன உனக்கு அவுட்ஃப்ளோ ஹவு மச் இஸ் அவுட்ஃப்ளோ? 6 lakhs 5,95,560. ஓகே, நோ ஹெட்ஜ் ஆப்ஷன், வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு. நோ ஹெட்ஜ், நான் ஹெட்ஜிங்கே பண்ணல. அப்போ வாட் இஸ் த மெச்சூரிட்டி டேட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ்? என்ன மெச்சூரிட்டி டேட் அன்றைக்கி என்ன ஸ்பாட் ப்ரைஸோ இன்டூ 3 lakh pound அதை பண்ணால் கிடச்சிடும். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா மெச்சூரிட்டி டேட் ஸ்பாட் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியாது, ப்ராபபிலிட்டி அசைன் பண்ணி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ சிம்பிள். அப்போ 1.91 இருக்கு இல்லையா எக்ஸ்பெக்டட் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ், 1.91, 1.95, 2.05, இதை டோட்டல் வேல்யூ பண்ணிவிடு. இதை டோட்டல் வேல்யூ பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை. ஓகே, யூ ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூ யூ போட் இட். ஓகே, ஸோ 1.91க்கு இது amount, equivalent amount, total value 1.95 into 3 lakhs, 2.05 into 3 lakhs. This multiplied by probability, you will get probability weighted expected price. Probability weighted expected price. இந்த டேபிளுக்கும் அந்த டேபிளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, இந்த 5,85,000 and 5,85,000 and 5,73,000. See, where is that? எஸ், இங்கே 1,91,000, 1,95,000, 2 lakh. இங்கே சி இந்த 2 இடத்துல நீ இது பண்ணலனாலும் இது ஆப்ஷனோட கேஷ் ஃப்ளோ. இது நோ ஹெட்ஜ் ஆப்ஷன், ஹெட்ஜிங்கே பண்ணலன்னா இருக்கிறது. என்னன்னா ஹெட்ஜிங்கே பண்ணலன்னா ஆப்ஷனோட எக்ஸைஸ் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணிலாம் பண்ண அவசியம் இல்லை. புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? அங்கே ஹெட்ஜிங் பண்ணுறதுனால யூ நீட் டு கம்பேர். ஓகே, இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவுட்கம். சரி, இப்போ என்ன எல்லாத்துலையும் லீஸ்ட் அவுட் பண்ணா 5,86,000. ஓகே, 5,95,000 பே பண்ணுவியா பெட்டரா? 6,05,000 பெட்டரா? 5,88,000 பெட்டரா? லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பெட்டர். ஓகே, 5,86,000. ஏன்னா ஈவன் 88 காட்டிலும் குறவு. The probability distribution outcomes for no hedge strategy appears to be most preferable because least number of dollar are needed under the option to arrange for this pound. 3 lakhs pound. Are you all understanding? Very, very good quality question. Okay, next take question number 44 discussion. Okay, A Limited of UK has imported some chemical worth USD 3,64,897 from one of the US suppliers. The amount is payable in 6 months' time. The relevant spot and forward rates are spot rate given, 6 months forward rate given. The borrowing rates in US, UK 7%, 6 months, and deposit rates are 5.5, 4.5%. Currency options are available under which one option contract is this much. The option premium for GBP has strike price of USD 1.7 per GBP. இது என்ன கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்டுக்கு யூகேயா? சரி, ஓகே, இப்போ யூகேக்கு யூகேலே கொடுத்துருக்கான்ப்பா இன்டைரக்ட் கோட். Anyway, that is the problem. Call option is this and put option is this. Okay, for 6 months period. The company has 3 choices: forward cover, money market cover, currency option. 3 different options are given. We need to find out what is the best option. சரியா? இப்போ சிம்பிள் ஃபார்வர்ட் கவர் எடுத்துக்கலாம். இம்போர்ட்டரா எக்ஸ்போர்ட்டரா? ப்ராபபிளி இம்போர்ட்டடா? இம்போர்ட்டர். அப்போ US டாலர் இவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ? 3,64,897. இதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கானா? அப்போது he will require to buy US dollar tomorrow. அப்போ UK based கம்பெனி இம்போர்ட்டர் பண்ணியிருக்கா, நாளைக்கு வாங்கணும். எவ்வளோ USD வாங்கணும்? வாங்கி US டாலரை வாங்கி, ஓகே, அவங்ககிட்ட இருக்கிற பவுண்டை கன்வெர்ட் பண்ணி US டாலர் வாங்கி செட்டில் பண்ணல இம்போர்ட் பேபிள். அப்போ US டாலர் எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட் என்ன? 3,64,897. நான் ஃபார்வர்டு கவர்னா 6 months ஃபார்வர்ட்னா என்ன எடுத்துப்பேன்? 6 months. இப்போ என்ன தெரியுமா? ஒன்றும் இல்லை, இந்த கொஸ்டினில் பிட் ரேட்டாக ஃபார்வர்ட் ஆஃபர் ரேட்டான்னு கேட்கப்பட்டு US டாலர் வாங்கணும்னா ஜென்ரலாக நீ ஆஃபர் ரேட் தான் எடுத்துப்பேன். ப்ரொவைடட் கோட் இஸ் டைரக்ட் கோட். இங்கே கோட் என்ன கொடுத்துருக்கான்ப்பா? US கோட் என்ன? டாலர் பர் பவுண்டு. யூகேல இது இன்டைரக்ட் கோட்டு. அப்போ இதை எடுத்துக்கூடாது, இந்த ரேட் எடுத்துக்கணும். 1.5455. அதான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கான்? ஓகே, 1.5455 இன்டைரக்ட் கோட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த 5455 ஃபார்வர்டு கவரில் இஃப் யூ நோட்டீஸ் த ஃபார்வர்ட் ரேட் இஸ் 0.64704. இந்த 64704 ஒன்றும் இல்லை, இதை 1 divided by 1.5455 பண்ணி தான் இது கிடச்சிருக்கு. இது ஒன்றும் இல்லைப்பா, இது 364,897 into 1 by ஓகே 1.5455 பண்ணியிருக்கான். இந்த 1.155 தனியாக காமிச்சு 0.64704 பண்ணியிருக்கான். இதை பண்ணலாம், இல்லைன்னா டைரெக்டாகவே 364,897 டிவைடட் பை 1.5455 பண்ணாலும் சேம் தான் நம்பர் கிடைக்கும். புரியுறதா? இந்த நம்பர் கிடச்சிடும்ப்பா. பேபிள் அமௌண்ட் என்ன? 236,103. ஃபார்வர்டு கவர் சிம்பிள். பிட் ரேட் ஆஃபர் ரேட்டாக கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணாலே முடிஞ்சது. மணி மார்க்கெட்டுக்கு வா. இப்போ மணி மார்க்கெட்டில் வரும்போது சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். ஓகே,
திரும்ப இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கே போராக இருக்குது. பட் எனிவே யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின். இந்த கொஷனில் கரன்சி ஆப்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி கொஷின் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிட்டோம். பட் ஸ்டில் அகைன் ஐம் டிஸ்கஸிங். ஏன்னா இந்த கொஷினோட எண்டில் என்ன தெரியுமா, கொஷின் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவன் கன்சிடர் பண்ணிட்டு நோட்டாக கொடுத்துருப்பான். இன்ட்ரெஸ்ட்டை கன்சிடர் பண்ணாத இங்கே பாரு, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் கான் ஆல்சோ பி கன்சிடர்டு. ஏன் அதையே கன்சிடர் பண்ணி போட்டிருக்கலாம்ல, இதை போடாத கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ணி. ஏன்னா ஒரு கொஷனில் போட வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஒரு கொஷனில் போடாத விட்டுற வேண்டியது. இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குப்பா நம்ம சப்ஜெக்ட்டில். ஓகே, இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியலில் இதெல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லை. ஒரு கொஷனில் போட்டுக்கலாம், ஒரு கொஷனில் போடாமல் விட்டான். திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். அப்போ போடணுமா வேணாமான்னு கான்செப்ஷுவலாக தெரியாட்டி கன்ஃபியூஷன் வரும். போட்டுட்டு நோட் போடணும், கிளியராக நோட் போட்டுடணும். ஓகே, இது மாதிரி இருக்குது, போடவும் போடலாம். ஓகே, இன்ஸ்டியூட்டில் போடாதையும் பண்ணியிருக்கான்னு நோட் எழுதிருக்கு கிளியராக. எனிவே சி ஃபார்வர்ட் கவர் இஸ் ஓவர். மணி மார்க்கெட் யூ டெல் மீ. இப்போ இதான் பேயபிளா? அப்போ லைபிலிட்டி இருக்குது, ஃபாரின் கரன்சி லைபிலிட்டி இஸ் தேர், கிரியேட் அன் அசெட். அப்போ இன்வெஸ்ட் எங்கே பண்ணுவேன்? ஓகே, இங்கே யூஎஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு. யூஎஸில் இன்வெஸ்ட், டெபாசிட் இன் யூஎஸ், பாரோ லோக்கலி, பாரோ இன் யூகே. அப்போ பவுண்டில் பாரோயிங் பண்ணும். டெபாசிட் யூஎஸில் பண்ணோன்னா டெபாசிட் எவ்வளோ பண்ணுவேன்? ப்ரெசென்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் அமௌண்ட். அப்போ 3,64,897 டெபாசிட் பண்ணோன்னா யூஎஸில் பாரோயிங் ரேட்ஸ் திஸ் மச் அண்ட் டெபாசிட் ரேட் திஸ் மச். சொல்லு டெபாசிட் தானே பண்ணோம். அப்போ டெபாசிட் ரேட் இன் யூகே அண்ட் யூஎஸ். அப்போ ரெண்டாவது 4.5% தான் டெபாசிட் ரேட் இன் யூஎஸ். இது 6 மாதத்துக்கா, ஒரு வருஷமாப்பா இது என்ன, 6 months டைம். அப்போ திஸ் இஸ் பர் ஆனம், ஒன்றுமே கொடுக்கல இல்லையா, பர் ஆனம். அப்போ 4.5 டிவைடட் பை 2.25 டிஸ்கவுண்ட் பண்ண. அப்போ ரிசிப்ட். ஓகே, வேர் இஸ் திஸ் சொல்யூஷன்? எஸ், ஹியர். மணி மார்க்கெட் ஃபார்வர்ட் கவர் ஆல்ரெடி ஓவர். மணி மார்க்கெட் கவரில் 2.25%, அதான் 1.0225 என்ன. ஓகே, 1 டிவைடட் பை 1.0225 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கான். ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கான். 2.25% எடுத்துட்டு 2.25% டேர்ம்ஸில் தான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ 4.5% ஃபார் 6 months, 2.25% for this. ஓகே, ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கம்ஸ் டு $3,56,867. கரெக்டா? நவ் இப்போ இதை வந்து அமௌண்ட் பேயபிள் இஸ் திஸ் மச். எஸ், ஹவு மச் டு பாரோ? பவுண்டில் பாரோ பண்ணணுமா? எஸ், பாரோ பண்ணோன்னா எவ்வளோ பாரோ பண்ணணும்? இதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் பாரோ பண்ணணும். அப்போ தானே கரெக்ட். இப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்பாட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணேன். 0.64033 கன்வர்ஷன் ரேட்லாம் again I don't want to discuss. You can go through 64033. இதை கன்வெர்ட் பண்ணு, you will get 2,28,512. ஓகே, திஸ் இஸ் த பாரோயிங் அமௌண்ட். இதை வாங்கினா கடனை, இதோட மெச்சூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு? பவுண்டு. ஓகே, பாரோயிங் ரேட், பவுண்டு பாரோயிங் ரேட். அப்போ பாரோயிங் ரேட்ஸ் ஃபார் யூஎஸ், யூகே அண்ட் யூஎஸ்னா யூகே ரேட்டு 7% எடுத்துக்கோ. அப்போ 7% ஆக்சுவலி 6 monthsக்கு தான். 6 months இன்ட்ரெஸ்ட் பாயுது. பேயபிள் 6, இங்கே பாரு 7,998ன்றது 7%, 3.5%. அதாவது 2,28,512 இன்டூ 7%, 3.5% போட்டால் தான் இந்த 7,998 வருது. புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? 6 மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணக்கூடாது. இது 1 year இன்ட்ரெஸ்ட்டு, பட் 3.5% எடுத்துக்கணும் 6 மாதத்துக்கு. ஓகே, பேயபிள் ஆஃப்டர் 6 months, கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் 2,36,510 உனக்கு டோட்டல் கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம் டு கரன்சி ஆப்ஷன்ஸ். இதான் மெயின் திங். அமௌண்ட் பேயபிள் எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட் என்ன? 3,64,897. ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டோட ஓகே யூனிட்ஸ் இன் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்னா கான்ட்ராக்ட் சைஸ் என்ன? 12,500. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? 12,500. ஜென்ரலி 62,500 தான் இருக்கும் கிரேட் பிரிட்டன் பவுண்ட் ஆப்ஷன் சைஸ். எனிவே 12,500 is given. Next, value in USD at strike rate of 1.7. இப்போது ஓகே சி ஓகே கான்ட்ராக்ட் சைஸு பவுண்டில் இருக்குது. ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? சைஸு கான்ட்ராக்ட் பவுண்டில் இருக்கா? அப்போ ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் பவுண்டில் இருக்குது. உனக்கு வேண்டியது யூஎஸ் டாலரில் ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்டாக இருந்தால் சிம்பிளி இது டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸை 3,64,897 டிவைடட் பை 12,500 பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பவுண்டு, அது யூஎஸ் டாலர். அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு எந்த ரேட் எடுத்துக்கணும்? அப்போ நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் கண்டுபிடிச்சு கன்வெர்ட் பண்ணச்சு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை எடுத்துக்கணும். ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் 1.7. அப்போ 1.7 12,500 இன்டூ 1.7 பண்ணால் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஓகே இந்த கான்ட்ராக்ட் சைஸ் கிடைக்கும். கரெக்டாக 12,21,250. இப்போ இந்த 21,250 டாலரில் இருக்குது. 3,64,897 இதை டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும்? நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன் யூஎஸ்டி ஹவு மச்? ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் 17.17 கான்ட்ராக்ட் இஸ் டு பி டேக்கன் ஃபார் ஹெஜிங். ஏன்னா பவுண்டோட கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிற டாலர் ஹெஜ் பண்ணுறதுக்கு. புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? சரி, நான் இப்போ வா. எக்ஸ்போஷர் கவர்டு யூஎஸ் டாலர் 21,250 இன்டூ 70. அப்போ எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட் என்ன? எவ்வளோ அமௌண்ட் யூஎஸ் டாலரில் கவர் ஆகுது? 3,61,250. நோட்டீஸ் பண்ண 3,64,897 டோட்டல் அமௌண்ட்டு. இதில் கவர் ஆகிருக்கிறது 3,61,250 தான் ஹெஜிங்கில். அன்கவர்டு போர்ஷனும் இருக்குது. அது ஃபார்வேர்டில் ஹெஜ் பண்ணணும்னு ஒரு கொஷனில் போன கொஷனில் சொன்னேன். புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்? அப்போது ஆல்வேஸ் ஆப்ஷன் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹெஜிங் வில் நெவர் ஹேப்பன். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் சைஸு, கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் நாட்
OTC கான்ட்ராக்ட், ஓவர் த கான்ட்ராக்ட் இல்லை இது. ஓகே, ஓவர் த கான்ட்ராக்ட் இல்லை, இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட். அப்போ எக்ஸ்சேஞ்சில் இவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் லாட் சைஸ் இருந்தால் அந்த சைஸ் அப்படியே வாங்கணும். அப்போ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். இட் வில் நாட் பி பர்ஃபெக்ட்லி ஹெஜ்டு. அப்போ 3,64,897 என்னோட எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட். அதுக்கு ஹெஜிங் ஒன்லி 3,61,250 தான் பண்ண முடியும். அப்போ பேலன்ஸ்டு அன்ஹெஜ் போர்ஷன் இருக்குது எவ்வளோ? 3,06,47. இதுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் ரேட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார்வர்ட் ரேட் என்ன எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா, அது லேட்டான அதுக்கு ஓகே இந்த அமௌண்ட்டு ஃபார்வர்டு கவர் 0.64704க்கு நான் கவர் பண்ணிடுவேன். ஆரியால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியுறதா? அதை விட்டுரு, இப்போ தனியாக அதை மறந்துடு. இப்போ ஹெஜ் பண்ண போர்ஷன் 3,61,250 இருக்கா? இதுக்கு ப்ரீமியம் கட்டணும்ல ஃபஸ்ட்டு. சி, பவுண்டு கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறியா, என்ன காஸ்ட்டு? கால் ஆப்ஷனுக்கு என்னென்ன காஸ்ட்டு? சி, ஒன் யூ ஷுட் பே ப்ரீமியம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரீமியம். இது ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணமா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரீமியம் சம் கொஸ்டினில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கா, சம் கொஸ்டினில் பண்ணாதையும் போயிருக்கான். ஓகே, எப்படி சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கானோ அப்படி நான் காமிக்கிறேன். பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ கேன் பி consider, no issue. இப்போ ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் 17 contracts, number of contracts into contract size 12,500 into per premium, அதாவது per pound, how much is the premium in US dollar? அப்போ இது என்டையர் அமௌண்ட் இந்த 0.096 மல்டிப்ளை பண்ணுறியா, அதனால இது US டாலராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். இது எவ்வளோ? 17 into 12,500 into 0.096, how much is that? See, இந்த 17 and 12,500 இதெல்லாம் பவுண்டில் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த 0.096 US டாலரை மல்டிப்ளை பண்ணுறல, ஏன்னா பர் பவுண்டு இதுதான் US டாலர்னா. ஓகே, இதுக்கு எவ்வளோ பவுண்ட் US டாலர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்? 20,400. இப்போ இதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம். ஆரியால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இப்போ இது எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்டணும்? 12,400, 20,400. இது ப்ரீமியம், இது US டாலரில் ப்ரீமியம் சார். பட் நான் ஆப்ஷனை எங்கே ப்ரீமியம் கட்டி நான் வாங்குறேன்? பவுண்டில் தானே நான் வாங்குறேன். புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? பவுண்டு ஆப்ஷன் தானே இப்போ அவைலபிள். அப்போ ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரீமியம்னா இந்த US டாலர் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் US டாலர் நான் எகைன் ரீகன்வெர்ட் பண்ணணும். கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு எப்படி பண்ணுவேன்? ஸ்பாட் ரேட் எடுத்துக்கணும். புரியுறதா? ஏன்னா ப்ரீமியம் இன்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் ஆரம்பிக்கச்சே நான் கட்டுறது. ஓகே, நாட் ஆன் த டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. ப்ரீமியம் இன்னைக்கு இப்போ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் முதல்ல கட்டுவியா இல்லை கிளைம் பண்ணச்சே கட்டுவியா? இப்போ ப்ரீமியம் முதல்ல கட்டணும். அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஸ்பாட் ரேட்டாக மெச்சூரிட்டி டே, அதாவது ஃபார்வர்ட் ரேட்டாக ஸ்பாட் ரேட் யூ ஷுட் யூஸ். அப்போ 20,400 into ஸ்பாட் ரேட் யூ யூஸ் ஃபார் கன்வர்ஷன், யூ வில் கெட் 13,063 as the equivalent amount of pound. Are you understanding? இப்போ டோட்டல் பேமெண்ட்டு பாரு. ஹோம் கரன்சியில் டோட்டல் பேமெண்ட் என்ன? கரன்சி ஆப்ஷனில் பேமெண்ட்டு 2,12,500. எனிவே 17 கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன்ட்டு பர் கான்ட்ராக்ட் சைஸு வேல்யூ ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட், ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் அது பே பண்ணுமா? எஸ், 2,12,500. இது இப்போ ப்ரீமியம் பே பண்ணுமா? இது வேல்யூ கிடைக்கிறது, பட் ப்ரீமியம் பே பண்ணுமா? எவ்வளோ பண்ணோம்? 13,063. கரெக்டாக? சரி, இதெல்லாம் ஓகே. எக்ஸசைஸ் பண்ணால் இந்த ப்ரீமியம் பே பண்ணோம். எக்ஸசைஸ் பண்ணமா இல்லையான்னு தெரியாது, நான் சொன்னேன் இல்லையா? எங்கே எக்ஸசைஸை பற்றி எதுவும் கொடுக்கலையோ, யூ வில் அசியூம் தட் த ஆப்ஷன் வில் பி எக்ஸசைஸ்டு. நீ என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும்? ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ பேமெண்ட் இது ரெண்டும் ஆப்ஷனுக்கான பேமெண்ட். ஆர் யூ லிசனிங்? ஆப்ஷனுக்கான அமௌண்ட்டு. இது போக இந்த 2360 என்ன தெரியுமா? ஆப்ஷனில் கவர் ஆகாத பேலன்ஸ் அன்ஹெஜ்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நம்ம ஃபார்வர்டு கவர் எடுத்திருக்கோம். புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு? வெரி சிம்பிள்ப்பா. இப்போ பாரு, ஐ வில் ஷோ யூ. இங்கே 3,63,000 என்ன அமௌண்ட்டு? 3,00,000. how much is the amount? 64,897. 3,64,897 எக்ஸ்போஷர் அமௌண்ட்டா? இதில் என்னென்னா ஆப்ஷனில் கவர் ஆனது இது டாலர், இதில் ஆப்ஷனில் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டு கவர் ஆனது எவ்வளோ? 3,61,000 எவ்வளோப்பா? 250. ஓகே, 3,61,250. அன்கவர்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கான். சி, 3,64,897 மைனஸ் 3,61,250, 3,647. இந்த 3,647 US டாலர் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு ஃபார்வர்டு கவர் எடுத்திருக்கோம், ஹெஜிங் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு கரன்சி ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் சார் ஃபார்வர்ட் ஹெஜிங்னா, இதில் கவர் ஆகலை சார், என்டையர் அமௌண்ட்டை இதில் கவர் பண்ண முடியல, என்னால் ஹெஜிங் பண்ண முடியல. ஏன்னா லாட் சைஸ் இருக்குது, 17.17 டெசிமல் வருது, அந்த டெசிமல்லாம் கொடுக்க மாட்டா. ஸோ 17 கான்ட்ராக்ட்டுக்கு இதை தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. பேலன்ஸ் பண்ண முடியாத போர்ஷன் இருக்குல்ல, அதை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஓகே, திஸ் ஃபார்வர்டு கவர், இந்த ஃபார்வர்டு கவரை பண்ணதோட ரேட் என்ன? ஃபார்வர்ட் ரேட்டு எடுத்துக்கணும் 0.64704. இதை கன்வெர்ட் பண்ணி டோட்டல் அவுட்ஃப்ளோ கம்ஸ் டு ஓகே 2,27,923. இப்போ சொல்லு டோட்டல் பேமெண்ட் என்ன? ஃபார்வர்டு கவரில் பவுண்டில் 2,36,103, ஓகே 2,36,510. மணி மார்க்கெட் ஆப்ஷனில், கரன்சி ஆப்ஷனில் 2,27,923, விச் இஸ் சீப்பஸ்ட். ஏன்னா இது அவுட்ஃப்ளோ தானே. அப்போ பேமெண்ட்னா எது குறவாக இருக்குது? எல்லாத்தோட கரன்சி ஆப்ஷன். த கம்பெனி ஷுட் டேக் கரன்சி ஆப்ஷன் ஃபார் ஹெஜிங் த ரிஸ்க். அதாவது கரன்சி ஆப்ஷன்னா வெறும் கரன்சி ஆப்ஷன் இல்லை, கரன்சி ஆப்ஷன் ஹெஜ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அன்ஹெஜ்டு போர்ஷனை ஃபார்வர்டு மார்க்கெட்டில் கவர் பண்ணுற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர் யூ லிசனிங்? திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன். கொஷின் நம்பர் 40. ஓகே, anyway, good quality question.
market as important. எல்லா கொஸ்டினும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். பட் எனிவே காம்ப்ரஹென்சிவ் கொஸ்டினை பண்ணாலே ஃபார்வர்டுக்குன்னு தனி கொஸ்டின்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கரன்சி ஆப்ஷனும் கவர் ஆகுது, ஃபியூச்சரும் கவர் ஆகுது, மணி மார்க்கெட்டும் கவர் ஆகுது, டெபாசிட் ரேட், ஓகே பாரோவிங் ரேட் எல்லாமே கவர் ஆகுது பாரு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் குட் குவாலிட்டி கொஸ்டின் ஒரு 5 கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் நல்லா பண்ணால் கூட என்டையர் ஃபாரெக்ஸில் ஒரு தரோ நாலேஜ் இருக்கும். புரியுதா? ஓகே, அது போக வெறும் ஃபார்வர்டு மட்டும் கொஸ்டினை கவர் பண்ணுறது, மணி மார்க்கெட் கொஸ்டினை மட்டும் போடுறேன் அப்படின்னா ஓகே டைமும் வேஸ்ட்டு அண்ட் கான்செப்டும் அவ்வளோ நாள் நிற்காது. ஓகே, இட் வில் நாட் ஸ்டே இன் யுவர் மைண்ட். Next question number 41. Already we discussed similar type of ditto same question, only data changed in the Nitrogen Limited company. I already சொன்னேன். Okay, it is something similar to question number 36 or 37 I remember. Futures question pa. Yes, this is Jazz PLC. Question number 37 and question number 41 ditto same, not discussing again. ரெண்டு question repeated ஆ கொடுத்திருக்காங்க. only number மாதிரி இருக்கு அவ்வளவுதான். Do on your own. Next question number 42. Okay, Sun Limited is planning to import equipment from Japan at a cost of 3,400 lakhs yen. The company may avail loans at 18% per annum with quarterly rest with which it can import the equipment. The company also has an offer from Okasa branch of an India-based bank extending credit of 180 days at 2% per annum against opening of an irrevocable letter of credit. Additional information given, spot rate given, 180 days, forward rates given. Commission charges for letter of credit is given, very important adjustment, I'll come back to that later. Advise the company whether the offer from the foreign branch should be accepted or not. Very simple. Okay, ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன தெரியுமா? question import பண்ணுறப்ப this company is planning to import this much. Okay, ஜப்பான்லேருந்து yes, India based company ஜப்பான்லேருந்து 3,400 lakhs என்ன வர்த்து எக்யூப்மெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ என்ன தெரியுமா? ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது. ஒன்று, இந்த கம்பெனி வந்து லோக்கலைஸ்டு பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கலாம். கம்பெனி லோக்கல் பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கலாம், விச் மீன்ஸ் ருப்பி லோன் வாங்கலாம்னு சொல்ல வரேன். புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? எய்தர் இந்தியாவில் லோன், இதை பாரு ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கிப்ரால்டர் லிமிடெட் இருக்கு இல்லையா, டாலர் லோன், ருப்பி லோன், சப்ளையர்கிட்டேருந்தே கிரெடிட் பீரியட் வாங்கி லோன் வாங்கி குறைவான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு லோன் வாங்கலாமா, இல்லை லோக்கல் பேங்க்லேருந்து ஓடி வாங்கலாமான்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணேன். கரெக்டாக? அது மாதிரி சிமிலர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது, ரெண்டு பேங்க் தான். என்ன தெரியுமா சொல்கிறான்? ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2. ஓகே, ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2. ஓகே, என்ன சொல்கிறான்? லோக்கல் பேங்க்கிட்டேருந்து பாரோ பண்ணு, பாரோ ஃப்ரம் லோக்கல் பேங்க், ஃப்ரம் லோக்கல் பேங்க். ஓகே, பாரோ இன் ஜப்பான் பேஸ்டு பேங்க் ஆர் பேங்க் இஸ் இந்தியாஸ் பேங்க், ஜப்பானில் பிரான்ச் இருக்குது, விச் மீன்ஸ் பாரோ என்ல பாரோ பண்ணுன்னு அர்த்தம். இது வந்து லோக்கல் பேங்க்கில் ருப்பி பாரோவிங்கா இல்லை என் பாரோவிங்கா, எது பெட்டர்னு கேட்குறான். லோக்கல் பேங்க்கில் பாரோ பண்ணுவியா இல்லை ருப்பியில்? இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இப்போ கொஷின் கிளாரிட்டி இருக்கும். இங்கே பாரு என்ன சொல்கிறான்? த கம்பெனி மே அவைல் லோன்ஸ் at 18% per annum with quarterly rates with which it can import the equipment. ஓகே, அப்போ த கம்பெனி ஓகே with which it can import the equipment. அப்போ என்னன்னா, கம்பெனி 18% per annumல லோக்கலி பாரோ பண்ணி அந்த பாரோட அமௌண்ட்லேருந்து நான் எக்யூப்மெண்ட்டை இன்றைக்கி வாங்கலாம். ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொல்கிறேன்? புரியுறதா? இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா, ஒகாசா பிரான்ச் ஆஃப் இந்தியா இருக்குல்ல, இந்த பிரான்ச் ஆஃப் அன் இந்தியா பேஸ்டு பேங்க், இந்தியா பேஸ்டு பேங்க், ஆனால் ஒகாசா பிரான்ச்னா ஒகாசான்ற பிளேஸ் ஜப்பானில் இருக்குது. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவோட பிரான்ச், ஒரு பேங்க்கோட பிரான்ச்சில் அங்கே நான் என் லோனாக வாங்கிடலாம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சார் என்ன சார் என் லோனாக வாங்கி என்ன சார்? ஒன்றும் இல்லைப்பா, பேமெண்ட் வில் பி சிம்பிளிஃபைடு. ஏன் சார் என் லோன் வாங்கி இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு? அப்படி இல்லைப்பா, இப்போ நீ இம்போர்ட்டு ஜப்பான்லேருந்து தானே பண்ணுறேன். அப்போ ஜப்பான்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது அங்கேயே உனக்கு வந்து என் லோன் எவனாவது கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருந்தானா அங்கேயே அதை பேமெண்ட்டை செட்டில் பண்ணிவிட்டு ஓகே டிரான்சாக்ஷன் கன்வர்ஷன் ரீகன்வர்ஷன் பண்ண வேணாம்னு சொல்ல வரான். உனக்கு சொல்கிறது புரியுறதா? ஈவன் தோ லோன் அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ஆனோம், பட் ஸ்டில் ஓகே இட் வில் பி கன்வீனியன்ட் இன் சோ மெனி திங்ஸ். புரியுறதா? ஜப்பான் ஓகே கன்வீனியன்ட், வெரி கன்வீனியன்ட். அதனால இது ஒரு ஆப்ஷன். பட் சி எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ், எந்த ஆப்ஷன் குறைவான அவுட் ஃப்ளோ கொடுக்குறதோ அந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அல்டிமேட்டாக. கரெக்டாக? சரி, இந்தியா பேஸ்ட் பேங்க் எக்ஸ்டெண்டிங் கிரெடிட் ஆஃப் 180 days at 2% per annum against opening of irrevocable letter of credit. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கான்? இந்த ஜப்பானில் என் லோன் வாங்கணும்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. நீ இந்தியா பேஸ்டு கம்பெனியா, என் லோன் வாங்குறியா? இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்கிறான்? ஓகே என்னன்னா 2% per annumல குறைவான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உனக்கு கொடுத்துட்றேன். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுறதா? இந்தியாவில் பாரோ பண்ணால் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் 18%, எனில் பாரோ பண்ணால் ஒன்லி 2% per annum. உனக்கு சொல்கிறது புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? அதாவது என் பாரோவிங் இஸ் சீப்பர். அமெரிக்காலேயும் இப்படி கோ டு பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு பார்த்தோன்னா பாரோ பண்ணுறது நீ வந்து 3%, 4%க்குலாம் கூட பாரோ பண்ணிக்கலாம். அஸ்யூம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்?
the cost of borrowing will be cheaper. ஏன்னா அந்தந்த கண்ட்ரியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும்பா borrowing rate. இந்தியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் ஹை, hence okay the borrowing rate is also ultimately high. இப்போ பார்த்தனா இங்கே இந்த 2% தான் borrowing. ஆனால் என்ன சொல்கிறான்னா ஒன் மோர் திங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி கொண்டு வாங்குறான். லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் கொண்டு வந்தால் இதை பண்ணலாம். அப்போ லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டுக்கு ஒரு கமிஷன் சார்ஜஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கான். அதுதான் புது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த ஃபாரின் பேங்க்கில் 2% நீ லோன் வாங்கி borrow பண்ணலாம். பட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டுக்கு 2% பர் 12 months, 2% பர் 12 monthsனா 1% பர் 6 monthsனு அர்த்தம். ஓகே, 1% பர் 6 monthsனு அர்த்தம். திஸ் யூ ஷுட் பே த கமிஷன். அப்போ 6 மாதத்துக்கு 1% கமிஷனும் பே பண்ணணும். எல்சி கமிஷன். இதை என்ன சொல்கிறேன், எல்சி பண்ண. அப்போ லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டை வாங்கினா தான் இந்த ஃபாரின் கரன்சி லோன் வாங்க முடியும். இது 2% நான் borrow பண்ணலாம். ஓகே, பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 1 more percentage கமிஷன், எல்சி கமிஷன் இருக்குது. இது ரெண்டும் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி, ஓகே நான் என்ன இந்தியன் கம்பெனியா, இந்தியாவில் ருபி அவுட்ஃப்ளோ இந்த 2 ஆப்ஷன்லேயே எது சீப்பராக இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான்ப்பா கொஷின். அட்வைஸ் த கம்பெனி வெதர் ஆஃபர் ஃப்ரம் த ஃபாரின் பிரான்ச் ஆஃப் த இந்தியா கம்பெனிலேருந்து ஃபாரின் என் லோன் வாங்கணுமா இந்தியன் லோன் வாங்கணுமான்னு 2 ஆப்ஷனில் எதுன்னு செலக்ட் பண்ணுவேன்னு அர்த்தம். புரியுதா? சி சொல்யூஷன் பாரு. ரிசிப்ட் அண்டர், ஓகே கொஷின் நம்பர் 41 ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ், அதாவது ஸ்கிப்டு. கொஷின் நம்பர் 42, டு ஃபினான்ஸ் த பர்ச்சேசஸ் பை வெல்லிங் லோன் 80% லோக்கல் பாரோயிங்ப்பா. இது ருபி பாரோயிங். அப்போ வெரி சிம்பிள். ருபி பாரோயிங்னா என்ன தெரியுமா, இன்றைக்கி நீ கடன் வாங்குற லோக்கலைஸ்டு எவ்வளோ ரூபாய் ஈக்குவலண்ட் ரூபாவை கன்வெர்ட் பண்ணி இம்போர்ட்டை செட்டில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதை லோக்கல் பேங்க்கில் பே பண்ணி டோட்டல் அவுட் ஃப்ளோ கண்டுபிடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி உனக்கு என்ன வேணும், எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்டோட காஸ்ட் என்ன, 3400 lakh என்ன, ஸ்பாட் ரேட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஈக்குவலண்ட் ரூபான்னு பார், அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ்னு பார். How much is that? 3,400 lakhs in at 100 per yen, 100 yen-ஓட conversion rate. How much is that? 340 yen. அதாவது 100 rupees equal to 340 yen. இது என்ன சார் எல்லா இடத்துலையும் சார், இது வந்து yen per rupee. இது என்ன கொட்டேஷன்ப்பா, yen per rupee கொட்டேஷன் தான். இது டைரக்ட் இன்டைரக்ட், டைரக்ட் கூட தான். ஏன்னா ரூபி பர் yen இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன் மோர் திங், த கொட்டேஷன் ரூபி 100 is equal to 340 yen கொடுத்துருக்கான்ல. இது என்ன அர்த்தம், 340 yen per 100 rupeeன்னு அர்த்தம். ஆர் யூ லிசனிங்? இது ஏன் சார் இது 100 rupee கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சில கரன்சி சார் ₹1 கொடுத்தா ஓகே இது என்ன வரும் அப்படின்னா 3.4 yen per rupeeன்னு வரும். புரியுறது என்ன சொல்கிறேன்னு? சில கரன்சிலாம் ஓகே இட் இஸ் ஈவன் லெசர் இன் வேல்யூ தென் இந்தியா, விச் மீன்ஸ் பர் ஓகே லெசர் இன் வேல்யூ தென் some countries currency will be even lesser in value than another country. அதனால் என்னென்னா கொட்டேஷன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இது யூனிட்ஸுக்கு தான் கொடுத்துருப்பான். யூனிட்டில் டிஃபரன்ஸ். எண்ணுக்கு இந்தியா கொட்டேஷன் யூஸ்வலி இது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸில் கொடுத்து 100 rupeesக்கு என்ன எண் அப்படி தான் கொட்டேஷன் கொடுத்துருப்பான். ஆர் யூ லிசனிங் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, விச் மீன்ஸ் see here what is happening, 100 yen is equal to 340 இதுனா கன்வர்ஷன் ரேட் அப்ளை பண்ணி ஓகே 3,400 lakhsக்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எவ்வளோ, 1000 lakhs. எப்படி கிடச்சது? வெரி சிம்பிள். 3,400 lakhs என்ன divided by 340 into 100. Okay, this is how much, 10 into 100, 1000 lakhs. Are you listening? இது எல்லாமே இது லேக்ஸில் இருக்கிறதுனால இதுவும் லேக்ஸ். ஓகே ஆட். நவ் இப்போ இது 1000 lakhs நான் borrow பண்ணணும்னு அர்த்தம். அப்போ இன்றைக்கி எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி 3,400 lakhs செட்டில் பண்ணணும். how much I need to borrow, 1000 lakhs I need to borrow from local bank. 1000 lakhs borrow பண்ணால் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கான், see 18% per annum quarterly rest ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்கே போச்சது? Yes, see here 18% with quarterly rest. Quarterly rest na enna, okay, the compounding, the interest payable will be compounded quarterly. Okay, even though ஒரு வருஷத்துக்கு நீ இது பண்ணாலும் compounding happens every 3 months. அப்போ வட்டிக்கு வட்டி ஒரு இப்போ borrow பண்ணியா every 3 months நீ வட்டி கட்டணும்னு அர்த்தம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸுக்கு வெரி சிம்பிள். 1000 lakhs you borrowடா, அதுக்கு சாரி 45 lakhs is the interest for first quarter. ஏன்னா 18% per annum, 4.5% per quarter. அப்போ 4.5% per quarter நான் 1000 into 4.5% 45. நெக்ஸ்ட் இது குவார்டர் 1க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் 45. குவார்டர் 2க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது the principal portion will be added to the interest portion of the first quarter will be added to the principal portion and then find the total. அப்போ 1000 lakhs plus 45 எவ்வளோ ஆச்சு, 1045. இது வட்டிக்கு வட்டி, இந்த வட்டிக்கும் சேர்த்து வட்டிக்கணும். 1045 into 4.5% into 104.5%. okay, this is the 47.045. புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? add interest for second quarter on 1045 lakhs principal plus first quarter interest சேர்த்து எவ்வளோ வட்டி, 47.05. total outflow in rupees 1092.03. இதான் ஆப்ஷன் 1ல் இதான் இன்ட்ரெஸ்ட். இது ஆல்டர்னேட்டிவ் உனக்கு கம்ப்யூட்டேஷன் கொடுத்துருக்கான். அதாவது காம்பவுண்டிங் 2 வாட்டின்னு காமிக்கணும்ல, 1.045 இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டாலே உனக்கு கிடச்சோம். சேம் ஆன்சர்ப்பா. இங்கே பாரு இதே நம்பர் தான் கிடைக்கும். ஓகே ஆப்ஷன் 2
நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வா. என்ன பண்ணோம்? borrow from the foreign branch. ஃபாரின் பிரான்ச்லையும் borrow பண்ணுமா? அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்சி கிரெடிட் 1% இருக்குல்ல, இந்த கமிஷன் எல்சி கமிஷனை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்னா என்ன? எல்சி கமிஷன், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் கிடைக்கிறதுக்கு காஸ்ட் என்ன? எல்சி கிரெடிட். ஓகே, எல்சி கமிஷன் பே பண்ணணும். இந்த கமிஷனை 1% போட்டிருக்கான். இந்த 1% கமிஷனா? எஸ், ஏன்னா 2% பர் ஆனம், 1% பர் 186 மந்த்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ 1% ஃபார் திஸ் அமௌண்ட். அப்போ திஸ் அமௌண்ட் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா 1 lakh 1000 lakhs ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டட். அப்போ 1000 lakhsக்கு 1% கமிஷன். கரெக்டாக எவ்வளோ? 10 lakhs ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட். கமிஷன் அமௌண்ட் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 10 lakhs. இதில் என்ன தெரியுமா ஸ்வா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இதை நீ பண்ணிவிடுவேன். ஒன் திங் யூ வில் ஃபர்கெட் என்னன்னா, எல்சி கமிஷன் வில் ஆல்சோ பி பெய்டு அப்ஃப்ரண்ட். எல்சி கமிஷன் வில் பி பெய்டு டுடே. கரெக்டாக? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நீ பாரோயிங் ரீபே எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நெட்டாக எனக்கு அவுட்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கும் போது ஆஃப்டர் 6 months யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட். பட் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? எல்சி கமிஷன் நீ இன்றைக்கே பே பண்ணிடுற. பாக்கி ஓகே த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் இதெல்லாம் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் 6 monthsக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நீ கட்ட போகிறேன். அலாங் வித் மெச்சூரிட்டி பீரியட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து கட்ட போகிறேன். தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. எல்சி கமிஷன் வில் பி பெய்டு அப்ஃப்ரண்ட். அப்போ இன்றைக்கே நீ பே பண்ணுறதுனால 6 மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர் லூசிங். அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டு. தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தீஸ் 2 quarters யூ ஷுட் கன்சிடர். அப்போ எல்சி கமிஷன் 10 லட்சம் நான் பே பண்ணதுனால இந்த 10 லட்சத்தை நான் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருந்தா இந்தியாவில் நான் ஒரு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீ எல்சி கமிஷன் பே பண்ணதுனால லூஸ் பண்ணுறியா? அதையும் கம்ப்யூட்டேஷனில் கன்சிடர் பண்ணணும். ரியல் காஸ்ட்டு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 2 quarters. ஹவு மச் இஸ் தட்? 9.90. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே தான் விஷயம். இன்ட்ரெஸ்ட்டு லோக்கல் பேங்க்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு 18% per annum. அப்போது 6 monthsக்கு 9%. தட் இஸ் 9%. 10 lakhs into 9%. How much is that? 0.9 lakhs. Total 10.9 lakhs. ரெண்டுமே எல்சி கமிஷனோட காஸ்ட். எல்சி கமிஷனோட காஸ்ட். ஓகே, இந்த ரெண்டு காஸ்ட் கமிஷனும் இருக்குது. பேசிக் கமிஷன் ப்ளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ்ட் ஆன் த கமிஷன். ஆக்சுவலி அது கணக்கில் வராத கமிஷன். புரியுது? இன்ட்ரெஸ்ட். சரி, பேமெண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் 180 days. காஸ்ட் ஹவு மச்? 3,400 lakhs. அஸ் பர் திஸ் ஆப்ஷன் காஸ்ட் இருக்குது. ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. என் இன்ட்ரெஸ்ட் இது இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த 304 lakhsல எண்ணில் அப்படியே 2% இன்ட்ரெஸ்ட் போடும். அப்போ 3,400 into 2/100 2% into 180 days. இது 2% per annum. அது into 180 daysல போட்டிருக்கோம். 180 days into 365. கொஷினில் 365 போட்டிருந்தான். எஸ், they have not given anything about. See, இங்கே per 12 months எல்சி கமிஷனுக்கு வேணால் 2/12. ஓகே, 2% for 12 monthsனால் 180 days 6 monthsக்கு 1% எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பட் இங்கே 180 days எடுத்துக்கலாம். புரியுறதா? இங்கே ஏன்னா எக்ஸ்டெண்டிங் கிரெடிட் ஃபார் 180 daysனு ஸ்பெசிஃபிக்காக 180 days கொடுத்துருக்கான். ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா இன்டூ 180/365 போட்டிருக்கான். புரியுறதா? 3,400 into 2% per annum into 180/365. You will get the n interest. அப்போ this is the principal amount, this is the interest portion, cost of the equipment, interest portion, n interest, total எவ்வளோ? 3,433.53. apart from that இது போக ஓகே இது போக ஒன் மோர் திங் இஸ் தேர். என்ன? எல்சி கமிஷன் கன்வெர்ட்டட் அமௌண்ட். பட் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணு. இஃப் யூ கன்வெர்ட் இஸ் ஃபார் ஸ்பாட் ரேட்டா ஃபார்வர்ட் ரேட்டா? ஃபார்வர்ட் ரேட் என்ன? 345 n. 340 n இல்லை 345 n. ஏன்னா ஆஃப்டர் 6 months இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். லிசனிங்கா? இந்த 10.9 lakhs ஓகே இதில் ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட்ப்பா. இன்ட்ரெஸ்ட் லோக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணி இது நெட்டாக எண்ட் ஆஃப் த பீரியடு என்ன பே பண்ணுமோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். அதனால் இதை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. இந்த இடத்துல இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுச்சு. இங்கே யூ வில் கெட் 995.23 lakhs. இது ஐஎன்ஆர், இது என். புரியுறதா? அப்போ இது ஐஎன்ஆரா? இந்த அமௌண்ட்டை ப்ளஸ் திஸ் அமௌண்ட் யூ ஆட் விச் இஸ் த அமௌண்ட் 10.9. இந்த அமௌண்ட்டு 995.23 ப்ளஸ் 10.9. how much is that? 106.13 lakhs equivalent Indian rupee. இப்போ சொல்லு, 106.13 lakhs சீப்பா இல்லை 1,092.03 சீப்பா? 106.13 lakhs. அப்போ என்ன செலக்ட் பண்ணோம்? ஆப்ஷன் 2 is cheaper by 85.9 lakh rupees. Hence the offer may be accepted. என்ன ஆஃபர்? ஓகே, ஃபாரின் பிரான்ச் ஆஃப் த இந்தியன் பேங்க் இருக்கு இல்லையா, ஒகாசா பிரான்ச், அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணு. எண்ணில் கடன் வாங்கணும்னா என் லோன் யூ ஷுட் டேக், நாட் ருப்பி லோன் எடுத்துக்காத, என் லோன் எடுத்துக்கோ, சீப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி வரேன். புரியுறதா? This is the solution for question number 43. With this we are through with this session. Okay, in the next video we'll try to discuss from question number 43. Thank you.